Okay, all the participants, I welcome you for this session. And this is the session, uh, fourth session. And we have come here with the new topic. And the topic name is A and the articles. How to use, how not to use articles, and what are the rule parts when we are using for the article. It is necessary for the crack the competitive exams, and as well as it will be helpful for the writing research papers, and it will helpful for the writing research report also. And this is very important. This is the topic has been we have learned from the fifth standard, but actually many rules we don't know. And because of that rule part we are making some mistakes sometimes. So today when you will learn the rules and rules of that, how to use articles in sentences, how not to use the articles, where not to use the articles, when a should be used, and should be used, the should be used, and when the what are the rules for using the, what are the rules for using and, like that. So first I will show you here A and the, and all the facts we will learn in this session. So I have written over here three words, and these are unit, USA, and China. When you we since fifth standard we have been learning that when vowels it arrived in the word, that time you should use an. But exceptionally when unit is there, but again I have written over there a unit. Even USA, it starts by vowel U, but again I am using the, not an. So if you are using in this situation an unit, an America, it is wrong in the sense of grammar. And so you should write a unit, the USA. And when China, country, when country comes, what is the rule? I will explain you in coming slides. So in English language, we know that we should learn first how many alphabets, and we everyone knows that 26 alphabets are there. But it is divided by 5 and it is divided by 21. How it is? Because A and because five vowels are there: A, E, I, O, U. These are the vowels, and 21 consonants are there. As it is when we are using A and the articles in the sentences, that time we always remember that five vowels are there and 21 consonants are there. When consonants come, that time we use A. But when vowels come, that time we use five. But rest of that rule, another rules are also there, and we will see in this session. But actually, when use article, that time we should know about the sound, which sound we are coming out from a body, and that sound is necessary. If the word is hour, like we can take the example of hour, we not say that a hour, we can say that an hour, because what H is there, still consonant is there, H starts by the word, but still we are using an there, an hour. Like we will see in next slide or few slides more. Here I have put here some examples of words like toy, ball, watch, boy, student, university, unity, usage, unique, umbrella, like that. So when we look at toy, that time we consider that T is a consonant and we should use A, and this is right actually, a toy. When we look at ball, that B is the consonant, again we are using A. W, watch, in W we look at the W and we are starting that word in by using a article, a watch, a boy, a student. But in the case of university, in the case of unity, in the case of usage, in the case of unique, and in the case of umbrella, we should see that why A is come here. Because university, if you university,
when we use the pronouns in university, that in Maraठी ni सुरुवात होते युनिव्हर्सिटीची. त्यामुळं आपल्याला काय करायचं, हे वावल नसून व्यंजन आहे. आणि ज्या वेळेस युनिव्हर्सिटीचा उल्लेख युनिव्हर्सिटी जर केला असता तर मात्र तिथं युनिव्हर्सिटी आलं असतं, पण तिथं आपण त्याचा उच्चार जो आहे तो युनिव्हर्सिटी करतो, त्यामुळं त्याला जोडलं जातं. युनिटीचं पण तसंच आहे. जरी युनिटी हा शब्द युनी चालू होत असला, वावलनी चालू होत असला, तरी देखील त्याचा उच्चार युनिटी असा होतो. यनी उच्चार त्याचा होत असल्यामुळं तिथं ॲन न लागतं तिथं याचा वापर, आर्टिकलचा वापर केला जातो. युसेजचं देखील तसंच आहे. युसेज असं म्हणत नाही आपण, तर त्याला युसेज असं म्हणतो. यचाच उच्चार परत तिथं करत असल्यामुळं साऊंड लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. आपण ज्यावेळेस आर्टिकलचा वापर करतो त्यापेक्षा रूल पार्टपेक्षा साऊंड पार्टकडे आपलं जास्त लक्ष पाहिजे, आणि साऊंड नुसार रूल तयार होतात आणि रूल नुसार आपण वाक्यामध्ये आर्टिकल्स किंवा वापरतो. युनिकचं सुद्धा युनिक आपण म्हणत नाही, तर युनिकला आपण यनी सुरुवात करतो, त्यामुळे इथं येतं. पण अंब्रेला ज्यावेळेस छत्री म्हणजे अंब्रेलाचा उल्लेख ज्यावेळेस आपण करतो, when we pronounce umbrella, that time we use a means what? A-E-I-O-U means we are using here a. It is a vowel and we are using in sound vowel also, so we are using an here. आपण खूप अशी उदाहरणं या आजच्या सेशन मध्ये पाहणार आहोत. खूप चांगल्या पद्धतीचं तयारी या सेशनची झालेली आहे. मला असं वाटतं की हा सेशन तुम्हाला खूप उपयोगी पडणार आहे. तुम्ही आता इथे बघाल की पहिलं जे वाक्य आहे, ही इज अन अननोन गाय. ही इज अन अननोन गाय. तर अननोन ज्या वेळेस वापरतो तिथं वावल आलेला आहे. A-E-I-O-U हे 5 वावल आहेत, आपल्याला माहिती आहे. त्यापैकी त्या शब्दाच्या पुढे पहिलं लेटर जे आहे ते युनी स्टार्ट झालेलं आहे, त्यामुळं त्याला ॲन वापरलेला आहे. पण याचा अर्थ, त्याचा जे उच्चार झालेला आहे, त्याचा जो साऊंड क्रिएट होत आहे तिथं अचा उच्चार होत असल्यामुळं त्याला आपण ॲन लावलेला आहे. हे लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. ही इज अन अननोन गाय. दुसरं उदाहरण बघूया. ही इज अन एज्युकेटेड पर्सन. ही इज अन एज्युकेटेड पर्सन. इथं देखील एचा उच्चार झालेला आहे. याचा उच्चार झाल्यानंतर आपण वावल लावतो आणि इथं शब्दाच्या सुरुवातीचं लेटर आहे A-E-I-O-U. यामधलं वावल इथं आले असल्यामुळं तिथं आपण ही इज अन एज्युकेटेड पर्सन असं आपण म्हणतो. दिस इज अ युनिफॉर्म रूल. दिस इज अ युनिफॉर्म रूल. इथं जरी युनी सुरुवात झाला असेल, वावल जरी यू आलेला असलं तरी सुद्धा आपल्याला इथं यू चा उच्चार युनिफॉर्म य असं य अर्थानं होतो. मराठीमध्ये य जे आहे ते वावल किंवा त्याला कॉन्सोनंट असं म्हणतात, त्याला व्यंजन असं म्हणतात, आणि त्या व्यंजन आल्यामुळं तिथं अचा वापर आर्टिकल म्हणून केला गेला आहे. मग फादर इज अन MBBS. आता तुम्ही म्हणाल की यम तर मग व्यंजन आहे, मग इथं तरी सुद्धा एन कसं काय वापरलेला आहे. पण यमचा उच्चार करताना ज्यावेळेस एखाद्या ॲब्रिव्हिएशनचा आपण म्हणजे उच्चार करत असतो, त्यावेळेस जर यम सारखे जर शब्द तिथं लेटर तिथं आलेला असेल आणि त्याचा उच्चार जर एम होत असेल म्हणजे ए ने स्टार्ट होत असेल, त्यामुळे त्याला ॲब्रिव्हिएशनच्या पाठीमागे एन हे उप आर्टिकल इथं लावलेलं आहे. पुढचं वाक्य बघूयात आपण. यू आर नॉट अन अगली गर्ल. यू आर नॉट अन अगली गर्ल म्हणजे तू कुरूप मुलगी नाही आहे. यू आर नॉट अन अगली गर्ल. आणि इथं अगली यू हे वावल आहे आणि त्याचा अने उच्चारण साऊंड आलेला आहे, त्यामुळे ॲनचा वापर इथं आपण केलेला आहे. कदाचित तुमच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न येतील आणि प्रश्नांची सुरुवात म्हणजेच शिक्षण असतं. तुमचे जे प्रश्न असतील तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा आणि मला नंतर शेवट प्रश्नोत्तरच्या 5 मिनिटांमध्ये आपण ते घेऊया. फॅक्ट्स अबाउट द सिम्पल टू युनिक. आता एक सिच्युएशन इथं मी लिहिलेलं आहे. माय डॅड गिवन मी 1 पेन इन माय लास्ट बर्थडे. ही सिच्युएशन आहे. माझ्या वडिलांनी मला एक पेन दिलेला आहे आणि तो पेन माझ्या खिशात आहे आणि त्याच्या शेजारी एक कॉमन पेन माझ्या खिशात आहे. त्यावेळेस वाक्याची सुरुवात अशी होईल, दिस इज द पेन. Which pen which has given to from my daddy to me, and so that is I using the, because that pen is very special for me and it is not a common pen. So when we are looking the things simple to unique, that pen is unique for me, that's what I used there. This is the pen. And when normally we say that अनेक
पेनांपैकी एक पेन असेल आणि तो एकदम कॉमन असेल तुमच्यासाठी, दुसरा पेन तुमच्या खिशाला असेल, परंतु तो युनिक नसणार आहे, तो स्पेशल नसणार आहे, त्यामुळे तुम्ही तिथं त्या दुसऱ्या पेनला दिस इज अ पेन असं देखील म्हणू शकता. म्हणजेच कॉन्टेक्स्ट अनुसार किंवा रूल पार्ट नुसार याचे जे आर्टिकल्स बदलतात आणि यामध्ये कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये यामुळेच मुलांना आर्टिकल्स मध्ये मार्क कमी पडतात, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आय परचेस सम ऍपल्स, द ऍपल वॉज डिलिशियस. तर आताच इथं ॲन वापरायचं राहिलं. आय परचेस सम ऍपल्स म्हणजे ज्यावेळेस प्लुरल येत आहे तिथं त्यावेळेस आपण ऍपल्सला काहीही आर्टिकल नाही वापरलेलं, पण ज्यावेळेस तो ऍपल आपण 1 डझन ऍपल घरी आणले त्यापैकी तुम्हाला तो एक स्वादिष्ट वाटला, तुमच्या हातात जो ऍपल आहे तो स्वादिष्ट वाटला आणि तो तुमच्यासाठी स्पेशल झाला किंवा तो विशेष झाला, त्यामुळे त्याला द ऍपल असं आपण इथं म्हटलेलं आहे, कारण तो तुमच्या ओळखीचा झालेला आहे. जी अननोन गोष्ट असती ती तुमच्या ओळखीची नसती, त्यामुळे तिथं ऍक्च्युली तुम्हाला इथं मला एक नियम सांगायचा आहे की ए अँड दी हे जे 3 आर्टिकल्स आहेत त्यामध्ये 2 आर्टिकल्स यांना आपण इनडेफिनेट आर्टिकल असं म्हणतो आणि एका आर्टिकलला डेफिनेट आर्टिकल असं म्हणतो. ए अँड हे इनडेफिनेट आर्टिकल्स आहेत आणि द हे डेफिनेट आर्टिकल आहे आणि त्या डेफिनेट ऍपलसाठी डेफिनेट आर्टिकल द चा वापर इथं केला गेलेला आहे. द ऍपल वॉज डिलिशियस म्हणजे हे ऍपल खूप स्वादिष्ट आहे या अर्थाने. यू आर अ बॉय. आता तुम्ही जर अनेक बॉय पैकी एका बॉयला म्हणत असेल यू आर बॉय, तर त्यावेळेस अ चा वापर करायचा. यू आर अन इंटेलिजंट बॉय, यू आर अन इंटेलिजंट बॉय. इथं इंटेलिजंट आयनी सुरुवात झालेली आहे, वावल इथं आलेला आहे, त्यामुळे तिथं अँडचा वापर इथं केलेला आहे. आता दुसरा जो आहे वेन डू नॉट युज्ड द. आता अनिल सरांनी मला विचारलं होतं की ए आणि ए एन मध्ये माझं कन्फ्युजन काहीच नाही, पण जेव्हा द मी वापरतो त्यावेळेस मात्र माझी गडबड होते आणि काहीतरी विचित्र झाल्यासारखं होतं. आपण इथं काही नियम बघूया. द चा वापर कधी नाही करायला पाहिजे असं ते आपण इथे स्लाइड बनवलेलं आहे. ज्यावेळेस कंट्री द USA, द UAE, द ग्रुप ऑफ कंट्रीज अशा पद्धतीने ज्यावेळेस ग्रुप ऑफ कंट्रीज म्हणतो त्यावेळेस द युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द युनायटेड अरब एमिरेट्स या पद्धतीचं हे होतं. मग आता देशांच्या पुढे द किंवा ए हे लावायचं नाही हा नियम. चायना, अ चायना, द चायना, अँड चायना असं होणार नाही, तर चायना डायरेक्ट आहे, इंडिया डायरेक्ट आहे. दुसरा नियम लँग्वेज. आता हिंदी किंवा इंग्रजी या ज्या भाषा आहेत, संस्कृत भाषा आहे, त्याच्या पाठीमागं द हे आर्टिकल लावायचं नाही आणि ते लावलं तर ते रॉंग होणार आहे. आता स्ट्रीट असेल, तुमच्या आसपासचा रोड असेल, गावातला एखादा रोड असेल किंवा पुण्यातला MG रोड असेल, तर त्याला डायरेक्ट MG रोड असं म्हणायचं, द MG रोड असं म्हणता येणार नाही. आता उदाहरणार्थ एखाद्याचं नाव रवी असेल, कुणाचं नाव अश्विन असेल, कुणाचं कुसुम असेल, तर त्या नावाच्या पाठीमाग द रवी, द कुसुम, द अश्विन असं म्हणता येणार नाही. ते डायरेक्ट नाव लिहिलं जाईल. कुसुम हे डायरेक्ट नाव लिहिलं जाईल, अश्विन हे डायरेक्ट नाव लिहिलं जाईल. एखादी सिटी आहे, दिल्ली असेल, मुंबई असेल, पुणे असेल, त्या सिटीच्या पाठीमागे तुम्हाला द आर्टिकल लावता येणार नाही. वेन युज्ड द. आता तुम्हाला द कुठं वापरता येणार आहे किंवा तुमच्या रिकाम्या जागा भरा असा जर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला प्रश्न आला तर द हे आर्टिकल कुठं कुठं वापरता येणार आहे. तर ज्या वेळेस सगळ्या नद्यांची नावं असतात त्यामध्ये द गंगा, द यमुना हे एक्झाम्पल साठी मी घेतलेलं आहे. हॉली बुक्स असतील, धार्मिक पुस्तकं जी असतील, बायबल असेल तर द हॉली बायबल, द गीता या पद्धतीची पुस्तकं जी असतील, द ज्ञानेश्वरी या पद्धतीची तुम्हाला पुस्तकांची जास्त पाठीमागं द हे आर्टिकल लावता येईल. न्यूजपेपर. आता न्यूजपेपरच्या पाठीमागं द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स अशा पद्धतीने द हे आर्टिकल वापरता येणार आहे. क्लास. एखाद्या क्लासला जर तू नॉमिनेट करत असेल तर त्याच्या पाठीमागे तुम्ही द हे वापरू शकाल, द हॉर्सेस, द डॉग्स. पण मॅन पुरुषांचं प्रतिनिधित्व करतो म्हणून तुम्हाला द मॅन किंवा द मेन असं म्हणता येणार नाही. मेन वुमन हे अपवाद आहेत आणि तिथं तुम्हाला डायरेक्ट मॅन वुमन असं घ्यायला लागणार आहे. अजून काही डीप मध्ये जाऊन आपण शिकणार आहोत. रूल नंबर 1 असा आहे की यूज अ बिफोर कॉन्सोनंट साऊंड्स, यूज अँड बिफोर वावल साऊंड्स. म्हणजे ज्या वेळेस कॉन्सोनंट साऊंड म्हणजे व्यंजनाचा वापर, 21 व्यंजन जे आहेत ते जर आले शब्दाच्या पहिल्या लेटर मध्ये तर आपण ए वापरतो. आणि दुसरा जो नियम आहे, जर तुमच्या शब्दाच्या पाठीमागे जर पहिलं लेटर जर वावल आलं तर त्याच्या पाठीमागे आपण अँड हे वापरतो. हा जनरल रूल आहे.
पण याला अपवाद पुढचे 6 रूल असणार आहेत, ते बघूया आपण. मग त्याच्यासाठी एक्झाम्पल म्हणून अ कॅट, अ डॉग, अ बॉय, अ गर्ल, अ हाऊस, अ ट्री अशा पद्धतीची ची उदाहरणं बघितलेली आहेत. an apple, an engineer, an ice cream, an old man, an umbrella अशा पद्धतीची वाक्य आपण ची बघतो आहोत. आता इथे एक्सरसाइज एक दिलेली आहे, फिल इन द गॅप्स विथ ए ऑर ॲन. यामध्ये जर तुम्हाला एलिफंटच्या अगोदर ॲन लावलेला आहे, कारच्या अगोदर ए लावलेला आहे, ॲन एलिफंट, ए कार, अ लीडर, ॲन ऑनियन, अ स्पिनाच ऑमलेट आणि एक्झाम्पल्स मध्ये ॲन इंटरेस्टिंग स्टोरी. पण युनिव्हर्सिटी, युरोपियन टूर, आवर आणि एम ए इन इंग्लिश या पद्धतीची ज्या वेळेस तिथं येतात त्यावेळेस साऊंड तुमचा कुठला येतो त्यानुसार तिथलं आर्टिकल बदलतं, हे तिथं लक्षात ठेवलं पाहिजे. याचा नियम युनिव्हर्सिटी, आता जरी यू हे वावल आलं असलं तरी सुद्धा त्याच्या पाठीमागं ॲन न वापरता ए वापरलेला आहे. का तर त्याचा साऊंड जो निघतोय, त्याचा उच्चार जो होतोय तो य होतोय, त्यामुळे तिथं कॉन्सोनंट ग्रहित धरून तिथं एचा वापर करायचा आहे. युरोपियनचं पण तसंच आहे, तिथं यचा उच्चार होत असल्यामुळं ए युरोपियन टूर असं म्हटलं जाणार आहे. ॲन आवर असं म्हटलं जातं. ॲन एम एम जरी अक्षर असलं तिथं पी असतं तर तिथं ए आलं असतं, अ पी ए असं म्हणू शकलो असतो. पण तिथं एम ए आहे आणि एमचा उच्चार ए ने स्टार्ट होतो, त्यामुळे तिथं ॲन एम ए इन इंग्लिश असं म्हटलं जातं. रूल नंबर 2, यूज or an only with countable nouns. हे महत्वाचं आहे. ज्या गोष्टी मोजता येतात आणि त्या एकच असतात अशा पद्धतीने जेव्हा शब्द येतात त्यावेळेस तिथं आपल्याला ए किंवा चा वापर करायचा आहे. आता काउंटेबल नाउन मध्ये an elephant it can be counted, an elephant, a car, a teacher, an onion, a spinach omelette, an interesting story, a university, a European tour, an hour, an MA in English. परंतु ए an याचा वापर अनकाउंटेबल नाउन साठी होणार नाही. an वॉटर, an शुगर, an कॉफी, ए मिल्क, ए एअर, ए लव असं होणार नाही. लव असेल तर डायरेक्ट होणार आहे, त्यामुळे तुम्ही डू यू लव्ह मी, यू लव्ह मी, आय लव्ह यू या पद्धतीचे जास्त तिथं द यू हे आर्टिकल तिथं येणार नाही. अँगर, नॉलेज, डार्कनेस हे जे अनकाउंटेबल जे नाउन्स आहेत तिथं मात्र तुम्हाला आर्टिकल्स वापरता येणार नाही किंवा वापरायचं नाही. एक्सरसाइज रूल नंबर 2. आता वेळ कमी, आपल्याला 40 मिनिटात हे पूर्ण करायला, नाही तर ह्या एक्सरसाइज सगळ्या घेता आल्या असत्या, पण मी एक्सप्लेन करतो. आयडेंटिफाय द एरर्स. आता इथं तुम्हाला अ सेलफोन आणि हे सेलफोन आहे, इट कॅन बी काउंटेड. an easy question, a pretty woman, a table, an idea अशा पद्धतीचे करेक्ट सेंटेन्स एका साईडला लिहिलेले आहेत. परंतु an orange shirts असं म्हणता येणार नाही, कारण शर्ट एक असतं तर तिथं आपल्याला म्हणता आलं असतं an orange shirt. पण ज्यावेळेस प्लुरल कन्सेप्ट येते तिथं आपल्याला ए अँड डी चा वापर करायचा नाही आहे. अ हॅपीनेस अनकाउंटेबल आहे, त्यामुळे तिथं अ वापरायचं नाहीये. अ वॉटर म्हणता येणार नाही, कारण वॉटर इज अनकाउंटेबल. सो डॉक्टर्स, अ डॉक्टर तुम्ही म्हणू शकाल, पण डॉक्टर्स नाही म्हणता येणार. प्लुरल आणि अनकाउंटेबल साठी आपल्याला आर्टिकल वापरता येणार नाही. अँड ऍडव्हाइस यालाच देखील तुम्हाला ते वापरता येणार, ते रॉंग असेल. Now we will see the rule number 3. It is very important rule. It is very big rule like this. Use a or an to talk about a person or thing unknown to your listener. जेव्हा तुमचा समोर ज्यावेळेस अनोळखी व्यक्ती असतो तेव्हा तुम्हाला ए आणि एन लावावं लागतं. पण यूज द टू टॉक अबाउट अ पर्सन ऑर थिंग नोन टू युअर लिसनर. जेव्हा तुम्हाला त्या गोष्टीची ओळख असते त्यावेळेस ते डेफिनेट थिंग होऊ शकते आणि त्यावेळेस ए आणि एनच्या ऐवजी तुम्हाला द हे आर्टिकल तिथं लावावं लागणार आहे. आता पहिलं वाक्य घेऊया. माय सिस्टर हॅज 2 कॉम्प्युटर्स. माझ्या सिस्टरकडे 2 कॉम्प्युटर आहेत. अ पीसी अँड अ लॅपटॉप. एक पीसी आहे, एक लॅपटॉप आहे. द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लॅपटॉप इज ब्रँड न्यू. म्हणजे या पद्धतीने अचा पहिल्यांदा उपयोग होतोय की तिथं अनोळखी वस्तू या पद्धतीने घेतलेला आहे. पण जेव्हा तुम्ही द पीसीची कॅरेक्टरिस्टिक सांगताय त्यावेळेस तुमच्या घरातला पीसी आहे, तुम्ही त्याच्यावर मालकी आहे, त्यामुळे तुम्ही द वापरतात. इट इज द स्पेसिफिक थिंग फॉर यू.
So you can use the article PC. The PC is quite old, but the laptop is brand new. आणि लॅपटॉप सुद्धा तुमचा स्वतःचा आहे आणि तो तुमचा मालकीच असल्यामुळे द लॅपटॉप इज ब्रँड न्यू अशा पद्धतीने तुम्ही त्याला ओळखता. ही रूल नंबर 3 जो काय आहे की तुम्हाला ती गोष्ट नोन आहे त्यावेळेस तुम्ही द वापरायचं आहे. दुसरं वाक्य घेऊया. प्लांटेड अ ट्री इन माय गार्डन लास्ट इयर. द ट्री हॅज नाव ग्रोन बिग. प्लांटेड अ ट्री. आय प्लांटेड अ ट्री म्हणजे काय, मी एक झाड रोपण केलेलं आहे माझ्या गार्डन मध्ये मागच्या वर्षी. द ट्री हॅज नाव ग्रोन बिग म्हणजेच काय, ते झाड म्हणजे जे माझ्या ओळखीचं झाड आहे ते आता मोठं झालेलं आहे. दुसरं वाक्य आहे. आय प्लांटेड 4 or some trees इन माय गार्डन लास्ट इयर. आता इथं अ ट्री नाही, एक ट्री नाहीये, काही झाडं मी लावलेले आहेत माझ्या गार्डन मध्ये लास्ट इयर आणि द ट्री हॅज नाव ग्रोन बिग आणि त्यातलं एक झाड काय आहे ते ग्रोन झालेलं आहे, चांगली वाढ झालेली आहे. कॅन यू ओपन द विंडो. ज्या वेळेस तुम्ही एखाद्या घरातल्या मुलाला, लहान मुलाला किंवा आईला वगैरे तुम्ही म्हणता कॅन यू ओपन द विंडो, तर तुम्ही अशा पद्धतीने विंडो डोअर याचा वापर करता की ज्या तुमच्या स्पेसिफिक गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला नोन आहेत. त्यामुळं तिथं आर्टिकल द हे येतं. आय नीड टू गो बॅक होम. आय थिंक आय लेफ्ट द स्टोव ऑन. या ठिकाणी मात्र आर्टिकल कुठलंही आलेलं नाही. आय नीड टू गो बॅक होम. मला घरी जायला पाहिजे, मला ते घरी जाण्याची गरज आहे. आय थिंक आय लेफ्ट द स्टोव ऑन. माझा स्टोव सुरू राहिलाय असं मला वाटतंय. आता एक मी वाक्य तुम्हाला सिच्युएशन देतो. मी असं म्हणतोय की द मॅन इज माय बॉस. त्यावेळेस तुम्ही सगळे कन्फ्युज व्हाल की कोण आहे, कुठला माणूस यांचा बॉस आहे. याच्यावरून स्पेसिफिक काही लक्षात येत नाही, पण राईट सेंटेन्स कुठला असेल. द मॅन इन द ग्रे सूट इज माय बॉस म्हणजे ज्याने ग्रे सूट परिधान केलेला आहे तो माझा बॉस आहे. ज्यावेळेस असं मी म्हणतो द मॅन इन द ग्रे सूट असं द हे आपण उपपत्ती लावतो आणि आर्टिकलचा वापर तिथं करतो, कारण ग्रे सूट जे आहे त्याला तिथं, त्यामुळं तिथं आपण आर्टिकल द चा वापर केलेला आहे. तेव्हा तुम्हाला कळणार आहे की हाच माणूस, ग्रे सूट मधला माणूस याचा बॉस आहे. वेअर इज द मनी आय लेंट यू लास्ट वीक. वेअर इज द मनी आय लेंट यू लास्ट वीक. तुम्हाला नुसतं वेअर इज द मनी, कारण ह्याने मागच्या आठवड्यात त्याला पैसे उसने दिलेले आहेत आणि त्या पैशांची चौकशी होत आहे, म्हणजे त्या पैशांना ओळखत आहे. इट इज द नोन थिंग फॉर हिम. दॅट्स व्हॉट हिअर वी आर युझिंग वेअर इज द मनी आय लेंट यू लास्ट वीक. त्यामुळं आपण त्यांना तिथं द हे आर्टिकल लावतो. रूल नंबर 4 आहे. थोडं डोईजर होईल, तो थोडं फास्ट जातो आपण कारण वन वे इंटरॅक्शन आहे. तुम्हाला बोलायला कसलीच संधी नाहीये. 31 मिनिटं झालेले आहेत तरी पण मी फास्ट जातो. 7 रूल आहेत, संपत आले. आपण बघूया. यूज ए और अँड टू टॉक अबाउट नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल. ज्या वेळेस नॉन स्पेसिफिक गोष्टी असतात, लोक असतात, त्यावेळेस मात्र तुम्हाला ए किंवा अँडचा वापर करायचा आहे. डू यू हॅव अ पेन्सिल. डू यू हॅव अ पेन्सिल हे म्हटलं आणि तेच वाक्य दुसरं बघा. डू यू हॅव द पेन्सिल दॅट अनिल गेव यू. म्हणजे अनिलने तुला दिलेली जी पेन्सिल आहे ती तुझ्याकडे आहे का, असं ज्या वेळेस म्हणतोय. अनिल गेव यू हे जेव्हा त्याचा उपवाक्य लागतं त्यावेळेस तिथं द चा उपयोग होतो. पण एखादी अननोन पेन्सिल पैकी एक पेन्सिल तुझ्याकडे आहे का, किंवा तुला ती तुझ्याकडे ती आहे का, असं ज्या वेळेस आपण म्हणतो. स्क्रीन थोडा हललेला आहे मी. Sorry. डू यू हॅव अ पेन्सिल. अनेक अनोळखी पेन्सिल पैकी एक पेन्सिल तुझ्याकडे आहे का, हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न, डू यू हॅव द पेन्सिल दॅट अनिल गेव यू. आणि या ठिकाणी स्पेसिफिक पेन्सिल तुम्हाला माहिती आहे कुणी कुणाला दिलेली, त्यामुळे तिथं द हे आर्टिकल वापरायचं आहे. आय वॉन्ट टू बाय अन अपार्टमेंट. मला अनेक अपार्टमेंट आहे, जे 100 अपार्टमेंट आहे त्यापैकी शहरामध्ये एखादा अपार्टमेंट विकत घ्यायचं आहे. त्यावेळेस तिथं अन वापरतो, कारण अपार्टमेंट ही अननोन आहे तुमच्यासाठी, स्पेसिफिक नाहीये. नंतर दुसऱ्या वाक्यात आय वॉन्ट टू बाय द अपार्टमेंट दॅट वी विजिटेड, म्हणजे आपण ज्याला भेट दिली त्यातलं एक अपार्टमेंट मला विकत घ्यायचं आहे. हे जेव्हा येतं त्यावेळेस द चा वापर होतो.
सेम थिंग मी तुम्हाला मगाशी माझ्या डॅडीने मला एक पेन दिला आणि त्या दुसऱ्या पेन बद्दल आणि त्या पेन बद्दलचा डिफरन्स आहे, तोच डिफरन्स इथं. इफ यू आर फिलिंग सिक यू शुड गो अँड सी अ डॉक्टर. म्हणजे 100 डॉक्टरांपैकी, अनोळखी डॉक्टरांपैकी एका डॉक्टरकडे तू जा आणि तू चेक करून घे. व्हॉट डिड द डॉक्टर से. आता नंतर आल्यानंतर, पेशंट घरी आल्यानंतर तुमच्या डॉक्टर ओळखीचा इथं पण नाहीच आहे, तरी सुद्धा तो डॉक्टरकडे जाऊन आल्यानंतर त्याचा संदर्भ बदलतोय आणि तो डॉक्टरला तुम्ही ओळखता किंवा तुमचा मित्र त्या डॉक्टरकडे जाऊन आल्यामुळे तो त्या डॉक्टरांना स्पेसिफिक ओळखतो, त्याच्यासाठी ती स्पेसिफिक गोष्ट आहे म्हणून त्याला आपण द वापरतो, नाही तर तिथं ए किंवा अँड वापरता आलं असतं. पाचवा नियम आहे यूज ए और अँड टू मेन्शन द कॅटेगरी और टाईप ऑफ अ पर्सन ऑर थिंग इन ईच. आता याच्यामध्ये नियम पुन्हा एकदा वाचतो, व्यवस्थित वाचतो. यूज ए और अँड टू मेन्शन द कॅटेगरी और टाईप ऑफ अ पर्सन. म्हणजे ज्यावेळेस पर्सनची किंवा एखाद्या गोष्टींची कॅटेगरी आणि त्यांचा प्रकार जर असेल तिथं आपण ए किंवा अँडचा वापर करतो. त्याची काही उदाहरणं आपण खाली घेतलेली आहेत, 6 उदाहरणं. इन ईच फॉलोइंग सेंटेन्स इन्सर्ट ए और अँड वेअर नेसेसरी. आणि तिथं काय केलेलं आहे, माय कार इज अ 2011 फोर्ड फ्युजन. म्हणजे काय, इथे एका कारच्या कॅटेगरीचा प्रकार टाईप आहे तो फोर्ड फ्युजन 2011 सालचं मॉडेल आहे ते, आणि तो त्या टाईप मध्ये येत असल्यामुळे एचा वापर इथे केलेला आहे. यू कॅन यूज युअर टीव्ही ऍज अ लॅपटॉप मॉनिटर. म्हणजेच काय, टीव्ही मधला लॅपटॉप मॉनिटर असलेला जो तुमचा टीव्ही आहे त्याचा वापर तुम्ही करा मॉनिटर म्हणून, लॅपटॉप मॉनिटर अशा पद्धतीने करा म्हणून हा एक प्रकार झाला, त्यामुळं तिथं अ वापरलेला आहे. जीन्स डॉटर इज अन इंटेलिजंट गर्ल. ही कुठली गर आहे, हुशार मुलगी आहे, ढ मुलगी आहे, सुंदर मुलगी आहे, असुंदर मुलगी आहे, अशा पद्धतीने एक प्रकारामध्ये तिथं येते म्हणून तिथं अँडचा वापर केला. आता यांचा वापर, एचा वापर का नाही केला, तर वावल आलेला आहे इंटेलिजंट, त्यामुळं त्याच्या पाठीमागे अँडचा वापर केलेला आहे. आणि तो टाईप असल्यामुळं तिथं ए किंवा अँडच वापरला, द चा वापर केलेला नाही. ज्यावेळेस कॅटेगरी किंवा टाईप येतो त्यावेळेस तिथं द चा वापर होणार नाही, ए किंवा अँडचा वापर होणार आहे. आय वुड लाईक टू बिकम अ मेंबर ऑफ युअर लायब्ररी. अ मेंबर ही कॅटेगरी आहे एक, त्याच्यामुळं मेंबर, स्टाफ अशी कॅटेगरी असते. नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ या पद्धतीच्या ज्या कॅटेगरीज असतात त्या कॅटेगरी मधली एक आहे. त्यामुळं आय वुड लाईक टू बिकम अ मेंबर, त्यामुळं तिथं अचा वापर केलेला आहे. आय एम अ टीचर. ज्यावेळेस एखादं प्रोफेशन आपण सांगत असो, एखादा डॉक्टर आहे, एखादा वकील आहे, एखादा टीचर आहे, त्यावेळेस मात्र तिथं प्रोफेशन ही कॅटेगरी येते आणि त्या कॅटेगरीच्या शब्दांच्या पाठीमागे ए हे आर्टिकल किंवा जर तिथं जर वावल्स असेल तर अँड हे आर्टिकल लागतं. शेवटचं आहे ही वर्कड ऍज अ कॅशियर फॉर 2 years. आणि इथं परत प्रोफेशन ही कॅटेगरी आलेली आहे आणि कॅशियर ही एक कॅटेगरी आहे, त्याच्यासाठी इथं अ वापरलेला आहे कारण सी हा कॉन्सनंट आहे, तिथं व्यंजन सी आलेला आहे, त्यामुळे तिथं ए चा वापर आपण केलेला आहे. रूल नंबर 6 कडे जाऊया. रूल नंबर 6 असा आहे, जनरलाइज विथ प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन्स विथ नो आर्टिकल. मगाशी हे सांगितलेलंच आहे की जेव्हा प्लुरल येत आहे, शुगर येत आहे, कॉफी येत आहे, दूध येत आहे, त्यावेळेस आपण तिथं आर्टिकलचा वापर करत नाहीये. तर या पद्धतीची उदाहरणे इथे दिलेले आहेत. आयडेंटिफाय ऑल द प्लुरल नाउन्स इन द सेंटेन्सेस. टीचर शुड बी फ्रेंडली टू स्टुडंट्स. शुड बी फ्रेंडली टू स्टुडंट्स इथं कुठलंही आर्टिकल वापरलेलं नाही कारण टीचर्स आणि स्टुडंट्स हे दोन्ही प्लुरल आहेत. पण जर तुम्ही टीचर असं म्हटलं, अ टीचर शुड बी फ्रेंडली टू स्टुडंट्स म्हटलं, तर अ टीचर असेल तर टीचर ही कॅटेगरी आली परत आणि त्याच्यामुळं त्याच्या पाठीमागं अ हे आर्टिकल लागलेलं आहे. डॉल्फिन्स आर व्हेरी इंटेलिजंट. डॉल्फिन्स आर व्हेरी इंटेलिजंट इथं प्लुरल आलेलं आहे आणि आपण माहिती आहे आपल्याला प्लुरल आणि अनकाउंटेबल या दोन गोष्टी असतील तर तिथं आर्टिकल लागत नाही. डॉल्फिन्स आर व्हेरी इंटेलिजंट, नो आर्टिकल used here, but the dolphin is a very intelligent. The dolphin means the dolphin. That time we use the dolphin is very intelligent. I don't enjoy watching horror movies. I don't enjoy watching horror movies. आणि तिथं प्लुरल आलेलं आहे त्यामुळे तिथं कुठलंही आर्टिकल आलेलं नाही. डज अतुल लाईक कॉफी, तर इथं अनकाउंटेबल कॉफी आहे त्यामुळे असं होणार नाही डज अतुल लाईक अ कॉफी वगैरे असं होणार नाही. बऱ्याच अंशी काही म्हणजे मी असे प्रोफेशनल बघितलेलं आहे की विनाकारण तिथं अँड द चा वापर करतात. डज अतुल लाईक अ कॉफी लाईक दॅट. तर अशा पद्धतीने ते व्हायला नको आहे. 4 मिनिटं बाकी आहेत, अजून एकच रूल आहे. एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, अनकाउंटेबल. एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ.
जरी सेशन संपला तरी काही काळजी नाही, मी परत लगेचच रिजॉईन करूया, कारण डिस्कशन व्हायलाच पाहिजे. एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ. अनकाउंटेबल आहे लाईफ itself, uncountable, and education also it is uncountable, so we are not using here article. Rule number 7, it is so important, use no article in these situations. Proper now, like a Sudhir, the Priya, etc. It should not be like a Sudhir. Sudhir direct म्हणू शकतो, Priya direct म्हणू शकता. अशा पद्धतीने तुम्हाला तिथं नाव आर्टिकल वापरता येणार नाही. प्लेस, दिल्ली, मुंबई, पुणे यासारखी जी प्लेसेस आहेत तिथं दे दिल्ली, द मुंबई, द पुणे असं होणार नाही. त्यामुळे डायरेक्ट तुम्ही तिथं दिल्ली, मुंबई, पुणे अशी नावं तिथे लिहू शकता, किंवा त्याचा वापर करा. आय लिव्ह इन दिल्ली, आय कम फ्रॉम दिल्ली असं डायरेक्ट म्हणू शकता. फिक्स एक्सप्रेशन, ॲट होम, ॲट वर्क, गो टू बेड, गो टू चर्च, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, अशा प्रसंगी तुम्हाला फिक्स्ड एक्सप्रेशन जिथं असतात तिथं आर्टिकल वापरता येणार नाही. थँक्यू सो मच. I will stop my recording now.